Good morning, students. Welcome to your social science class. See, in the previous class, we discussed about earthquakes, isn't it? So, what are the causes for earthquakes and the types of waves and tsunami and distribution of earthquake. So, now we are going to discuss about external forces. So, external forces means due to the some natural forces, we are going to modify the surface of the earth. Okay, so external forces means we are going to modify the surface of the earth due to some natural forces because of rain or wind or glaciers or whatever some natural forces. We are going to change or modify the surface of the earth. That is called as a denudation. Okay, in denudations the main cause is weather. Okay, so weather is the main cause. That weathering is the wearing way of breaking down or gradual or disintegrate the rocks and generate from original place to another place. That is the cause for the denudation. Okay, weather is the main cause of the denudation. So the weathers are going to be broke down the rocks and they are going to be moved and they are deposits in some way. So that is called as a denudation. So in weathering we are going to get three types of weathering. First one is mechanical weathering, second one is chemical weathering. In that chemical weathering we are having oxidation, carbonization and hydrations and solution. And third one is biological weathering. Okay, denudation means ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಕಳಿ ಮಾಡೋದು. ಭೂ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಥ್ರೂ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಒಂಥರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮರಳೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಚರಂಡಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇದೆಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪದರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ವೆದರಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ we will discuss mechanical weathering. So when the rocks are going to be disintegrate or when they broke down without any chemical reaction, by naturally when they are going to be broke down, that is called as a mechanical weathering. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೂರಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ alternation, the process is called as a physical or mechanical weathering. The process of mechanical weathering are graduals and blocks or exfoliations. ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚೂರಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಜಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಳುಗಳ ಥರ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಥರ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚೂರು ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೀಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ತಾಕಿ ಪೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ the rocks are going to be broke down or disintegrated without the chemical reaction. That is called as a mechanical weathering. And the process of mechanical weathering is gradual disintegrations and even those are all block disintegrations and exfoliations. What are the causes for the mechanical weathering means temperature, wind and frost. So next one is chemical weathering. When the rocks, when the rain is coming, the chemicals are going to be mixed with the rain and that water is going to be fall on the rocks. Then there is a chemical changes. That is called as a chemical weathering. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಳೆ ಬರುವಾಗ
ಆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಸರ್ಟೆನ್ ಮಿನರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐರನ್. ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಐರನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ರೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ that water is going to be fall on the rocks, then there is some changes we got in the rocks. That is chemical weathering. So next one, carbonizations. See, when the rainwater falls on limestone ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ and the calcium carbonate present in the rocks absorb the carbon dioxide from the rainwater and become the calcium bicarbonate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಮಳೆ ನೀರು ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸಿ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪೌಡರಿ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಆ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಡರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಸಸ್ಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ, ವೆನ್ ದ ರೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ life people. So they are going to be change the structure of the rocks, or they are going to be cause for the erosion of the soil. That is called as a biological weathering. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ರೂಟ್ಸ್. ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲೋಸ್ ಆರ್ ಬೋರೋಸ್, ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೈನಿಂಗ್, ಸಿಕ್ವಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಭೂಮಿಯ ಶೇಪೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಸಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್, ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್, ಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ external forces or natural forces modify the surface of the earth is called as a denudation. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಭೂ ಸವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್. ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್, ರಿವರ್ಸ್, ನದಿಗಳಂತೇನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, those are the major causes for the denudation. So agents of denudation, that is due to denudation is the action of changing of landscape. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ರೇನ್, ರಿವರ್ಸ್,
glossaries and even transportation. So what are the work of denudation? ಏನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸವಳಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿವರ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸರೀಸ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್, ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಪರು, ಮರಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆ ಗಾಳಿಯ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದೇನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್, ಗ್ಲಾಸರೀಸ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದವಾಗಿರೋ ಪೇಪರು, ಕವರ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾರೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವ ಇದು, ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ದಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿವರ್, ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್? ಯಾವನ್ನ ನಾವು ನದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೇ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನದಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್: ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಮೌತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಓಕೆ, source means the birthplace of the river. Mouth means it is going to be reach the ocean. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉಪನದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. The source means the birthplace of the river, and the mouth means when it is going to be reach the ocean, that is called as a mouth. So courses of river, we are going to get 3 courses: upper course, middle course and lower course. What is upper course? See, upper course means the water is going to be fall on a V shape. Vertically they are going to be fall like a waterfalls. ತುಂಬ ಮೇಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿ ನೀವು ಭೂಮಿ ತಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದುಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿ ಕಣಿವೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ನಯಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ upper course. See, upper course means the water is going to be flow from the highest peak to the earth. ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ನಯಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಎನಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿರಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು, ಮಿನಿರಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಒಲಿವಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಂಡರ್ಸ್. ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಡಿಪೋಸಿಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದೇ ಇದರ ಕೆಲಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾಸ್. ಆಕ್ಸ್ಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಯೂಡೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್, ಗ್ಲಾಸರೀಸ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, sea waves, wind. Okay, first we discussed about river. So river, what are rivers means? The mass of fresh water that is flowing from mouth source to mouth is called as a river. ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋವರೆಗೆ ಏನು ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 types: ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಸ್. And in the next class we will discuss about glossaries. Okay, take the points, make a note and read in your home.